सर अज का जो FIR दर्ज हुई है और बाबे को अरेस्ट किया गया वो थोड़ा ब्रीफ कर दो। सो तुहाडे सारिਆਂ 'ਚ ध्यान 'ਚ आ कि 19 तरीक ਨੂੰ एक FIR दर्ज हुई सी, FIR नंबर 305 पुलिस स्टेशन कोतवाली कपूरथला, डेटेड 19/12/21 अंडर सैक्शन 295A। ये FIR ਦੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ सन ऑफ भगत सिंह, वासी डेरा ਜਾਂ गुरुद्वारा साहब, निजामपुर मोड़, बादशाहपुर, कोतवाली कपूरथला। उस दिन जो हालात सी, जो कंडीशन सी, वो सारियां तुहाडे कोलों विजिबल सी, तुसीं सारे हाज़र सी। उस दिन जड़ा लड़का सवेरे वो अलैज करदा कि 4-4:15 बजे उहदे घर च जां डेरे च जां गुरुद्वारा साहब च एंटर कीता है कि उन्हें सैक्रिलेज कीती है, कुछ इहो जिहा हरकतां कीतियां जिहदे नाल उहदे दस्सण मुताबक धर्म दी भावना नूं ठेस पहुंची। असीं उस दिन दस्सिया सी तुहानूं, मैं ही आप ही दस्सिया सी कि साडे कोलों इहो जिहा कुछ नहीं सी जिहदे च कोई विजिबल साइन ऑफ सैक्रिलेज होए, पर लॉ दे मुताबक असीं उहदी कंप्लेंट नूं सही मंनदे होए केस रजिस्टर कीता सी, कायदे नूं फॉलो कीता सी। अगली गल तुहाडे वल्लों सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ आउंदी सी कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰੂਟਲੀ मर्डर किया गया, कतल किया गया, मारिया गया, बिल्कुल सही सी। आई वॉन्ट टू से वेरी ऑनेस्टली दैट मेरे SHO, मेरे DSP, मेरे SP फोर्स प्रेजेंट सी, एंड आई एम सॉरी दैट एन इनोसेंट पर्सन, अनआर्म्ड पर्सन डाइड in a brutal attack. But I am also very confident of my team and everyone that we were able to handle a very sensitive matter, and it was a sensitive issue. It could have spread far in the state. That day we were little bit sure that there is a case of murder made out, but क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नहीं सी हुई जड़ा डिसीज्ड है और सैक्रिलेज का मैटर विजिबली क्लीयर नहीं सी हो रहा, जिन्नी देर तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुंदी डिसीज्ड की 72 घंटे वास्ते सानू रखना जरूरी सी। ये पिस्टल एक रिकवर होया सी जड़ा बड़ा सेंसिटिव सी। आई एम अगेन सॉरी कि असीं तुहानूं ये गल दसी नहीं, क्योंकि उस दिन तफ्तीश का हिस्सा सी। दौराने प्रैस कॉन्फ्रेंस SHO नाल गल हुई सी और जदों कुछ गल्लां दसियां तो जैनुअनली उन्हां दियां गल्लां नूं सही मंनदे, SHO की गल नूं सही मंनदे, असीं इमीडिएटली FIR रजिस्टर होने वास्ते एक बारी रिव्यू किया कि मैटर वड्डा इशू ना बन जाए। ठीक है, हुण असीं 72 घंटे तो बाद उहदा पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जड़ा पढ़ूगा एक नॉर्मल इंसान भी, असी तो पुलिस अफसर हैं, साडा तो फर्ज बनता टू अलाउ द लॉ टू सैट इन कोर्स। जड़ा नॉर्मल इंसान भी पढ़ूगा वो भी सोचूगा इट वॉज ए ब्रूटल अटैक। बेस्ड ऑन आवर इन्वेस्टिगेशन वेरीफिकेशन वी हैव टुडे एडेड सैक्शन 302, 307, 353, 186, 25, 27, 54, 148, 49, 120B IPC। पिस्टल इज विद अस, वी हैव रिकवर्ड। ਉਹਦੇ ਨਾਲ कैटरेज और ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ खाली ਖੋਲ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ, ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ वो वाइड DDR नंबर 14 डेटेड 24/12/21 अज मॉर्निंग ऐड किया गया है, तो DDR नंबर 15 के तहत फॉलोइंग द लॉ, फॉलोइंग द मेरिट, बीइंग ट्रांसपेरेंट आफ्टर टेकिंग एवरीबॉडी ऑल द स्टेक होल्डर्स इनटू कॉन्फिडेंस, वी हैव अरेस्टेड अमरजीत सिंह सन ऑफ भगत सिंह, वासी द डेरा और गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा निजामपुर मोड़। यस, अमरजीत सिंह
एक इंसान आ जिहदे खिलाफ असी बाई नेम परचा दिता है और तकरीबन 100 के करीब अनआइडेंटिफाइड ने, जिन्हां चों 25-30 मुसल्ला ने, आर्मड ने। असी मल्टीपल सोशल मीडिया तो वीडियोज़ कलैक्ट कीतियां, मल्टीपल फोटोग्राफ दित्तियां, मल्टीपल पुलिस ऑफिसर्स को वैरीफाई किया, ओरली वर्बली सारिਆਂ ਨੂੰ विजुलाइज किया, सीडीज बनाइया, मैटिकुलस रिकॉर्ड मेंटेनेंस किया, gave our presentation, and everyone government was very clear that this is a clear cut case and this should be done. ਸਰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਜ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੌਤਵਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸੈਕਰੇਲੇਜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੈਕਰੇਲੇਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਆ 4-4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਇਹਦੀ ਕਿਚਨ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ SSP ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ there was no sacrilege event physically visible to us. This is what ਸਰ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, ਯਸ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਗੋਡ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ SHO ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨੈਰੋਲੀ escaped that bullet। ਠੀਕ ਹੈ, that is why we have added even 307। ਸਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਂਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਸ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਇਨ ਐਵਰੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਫਰਜ਼ ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਡ ਆਰ ਐਫਰਟ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਔਰ ਕੈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ISI ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ, ਇਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ISI ਦਾ ਰੋਲ, ਮੈਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਲੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਪੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ I will be able to tell once my team investigates ਕਿ why did he do it। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਏਗੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਨਫਰਮ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੂੰਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਨਫਰਮ ਨੇ, ਪਪੂਲਰ ਫੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਪੂਲਰ ਪੇਜ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇਖੇ। ਕਾਫੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, I would request one thing please, we have arrested him today। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਨਵੋਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ
ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਸਰ ਦਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? I will not be able to comment ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਬਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਵਿਲ ਵੈਰੀਫਾਈ।